सकाळी Hello, my voice is audible. Hello, my voice is audible to you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. We will start within 5 minutes. Okay, good afternoon to one and all. As everybody knows that we have completed our chapter number first, that is nothing but the economics of power generation. Okay, see whatever that chapter number one was there, no, that chapter number one was just the basic chapter, which is base of the all chapter. Because see, whatever the terminologies now we are going to study, okay, or whatever the what I can say, different points now we are going to study, that point having some reference of the first point, means whatever the simple terminologies which we have covered, that will appear here from whatever we are studying from this chapter second to chapter 6. Okay, so that's why that chapter is given as a or that chapter is having their important weightage, that we should have to focus on that particular chapter for what I can say for too much time. So we have covered that all chapter, and again that if that chapter whatever that chapter is there, that chapter is having some important weightage in this section one also, like this chapter second and this chapter third. Okay, so but whatever the chapter we are starting now, that is a base load power plant. Okay, so see,
now this chapter number 2 and chapter number 3 is very important, because these power plants or these chapters covers one of the important part from this power system, that is nothing but the generation. How we are going to generate the electricity, or with the help of different ways we are going to generate the electricity, that is covered in this particular chapter number 2 and chapter number 3. ओके, इलेक्ट्रिसिटी कशी जनरेट होणार आहे किंवा जनरेशनच्या रिलेटेड इम्पॉर्टंट पार्ट हा चॅप्टर नंबर 2 आणि चॅप्टर नंबर 3 मध्ये कव्हर होणार आहे. सो अँड दीज आर दी व्हेरी वास्ट चॅप्टर. ओके, दोन्ही चॅप्टर खूप वास्ट चॅप्टर आहेत, because in the chapter number 2 also we have to study different power plants, and in the chapter number what I can say 3 also we have to study different power plants. Okay, so in accordingly we will start with the chapter 2. So what is the syllabus for the chapter 2? Okay, we will first of all understand. See, first of all we have to study the what is the conventional and what is the non-conventional energy sources. आपल्याला काय स्टडी करायचंय? कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस म्हणजे काय, त्याच्यानंतर नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस म्हणजे काय. ओके, मग त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, त्याचे डिसएडव्हान्टेज काय आहेत, दॅट वी हॅव टू स्टडी. देन वी हॅव टू गो फॉर 3 इम्पॉर्टंट पॉवर प्लांट विच आर कन्सिडर्ड ॲज दी बेस लोड पॉवर प्लांट. त्यांनाच तुम्ही काय म्हणणार आहात? बेस लोड पॉवर प्लांट. ओके, मग ते कोणते कोणते पॉवर प्लांट आहेत? विच आर दॅट 3 इम्पॉर्टंट प्लांट? हायड्रो पॉवर प्लांट, थर्मल पॉवर प्लांट अँड दी न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. काय काय स्टडी करायचंय बघा? हायड्रो पॉवर प्लांट हा पहिला प्लांट आपल्याला स्टडी करायचा आहे, त्याच्यानंतर थर्मल पॉवर प्लांट, त्याच्यानंतर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. ओके, हायड्रो, थर्मल आणि न्यूक्लिअर. मग आता ह्यातलं काय डिटेल स्टडी करायचंय बघा. जस्ट अ मिनिट. व्हॉट वी हॅव टू स्टडी इन द डिटेल. यातलं आपल्याला डिटेल काय स्टडी करायचंय बघा. सो जस्ट अ मिनिट. First of all, as far as the hydropower plant is concerned, we have to study its typical layout. म्हणजे त्या पॉवर प्लांटचा एक टिपिकल लेआउट कसा आहे, म्हणजे एक नॉर्मली तो पॉवर प्लांट कसा असतो, त्याला तुम्ही काय म्हणता? यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट द टिपिकल लेआउट. म्हणजे जर बघा आपण घर कन्स्ट्रक्शन करताना घराचा इंजिनियर आपल्याला पहिल्यांदा काय करून देतो? त्याचा लेआउट काढून देतो तुमच्या घराचा, की बाबा इथं तुमचा हॉल असणार आहे, इथं तुमचं किचन असणार आहे, इथं तुमचं बेडरूम असणार आहे, बरोबर आहे का? इथून तुमच्या स्टेअर्स आहेत, इथून एंट्रन्स आहे. म्हणजे काय तो काय? दॅट इज नथिंग बट दी लेआउट ऑफ युअर होम. सो बाय टेकिंग दी रेफरन्स इन दॅट वे ओनली आपल्याला काय स्टडी करायचंय? त्या पॉवर प्लांटचा लेआउट काय कसा आहे. ओके, म्हणजे त्यात कोणकोणते डिफरंट कॉम्बिनेशन्स ऑफ पार्ट आहेत आणि इलेक्ट्रिसिटी कशी जनरेट होणार आहे. त्याच्यानंतर साईट सिलेक्शन. साईट सिलेक्शन म्हणजे काय? आता ज्या वेळेस मी हायड्रो पॉवर प्लांट एखाद्या ठिकाणी एस्टॅब्लिश करतो, व्हेनेवर आय एम गोइंग टू एस्टॅब्लिश दी हायड्रो पॉवर प्लांट इन एनी प्लेस, ते प्लेस कसा असायला पाहिजे. ओके, त्याच्यामध्ये कुठल्या एनरिचमेंट पाहिजे, म्हणजे सिटी पासून जवळ पाहिजे, मग तिथे डिफरंट सोर्सेस अवेलेबल पाहिजेत, त्याच्यानंतर ट्रान्सपोर्टेशन इझी झालं पाहिजे. म्हणजे हायड्रो पॉवर प्लांट साठी साईट निवडताना कोणकोणत्या गोष्टी विचारात घ्यायला पाहिजे हे आपल्याला कशात स्टडी करायचंय? व्हॉट वी हॅव टू स्टडी? वी हॅव टू स्टडी इट इन टू दी साईट सिलेक्शन. ओके, त्याच्यानंतर बघा क्लासिफिकेशन. हायड्रो पॉवर प्लांटचे कुठले क्लासिफिकेशन आहे. ओके, कसं आपण हायड्रो पॉवर प्लांटला क्लासिफाय करणार आहोत ते आपण स्टडी करायचे. त्याच्यानंतर हायड्रोग्राफ ही एक अनदर इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजी आहे. जसं आपण पहिल्या याच्यात काय बघितलं? व्हॉट वी हॅव सीन इन टू दी फर्स्ट चॅप्टर. आपण बघा पहिल्या चॅप्टर मध्ये लोड आणि लोड ड्युरेशन कर्व, लोड कर्व बघितलं. तशीच सेम त्याला सिमिलर अशी इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजी, त्यालाच तुम्ही काय म्हणणार आहे? हायड्रोग्राफ. हायड्रोग्राफ म्हणजे काय? त्याच्यानंतर फ्लो ड्युरेशन कर्व. ओके, फ्लो ड्युरेशन कर्व. जसा लोड ड्युरेशन कर्व तसं काय? फ्लो ड्युरेशन कर्व. आता मग हा फ्लो ड्युरेशन कर्व कशावरून आपल्याला ड्रॉ करायचा आहे? आपल्याला हायड्रोग्राफची हेल्प घ्यायची आहे
आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे, फ्लो ड्युरेशन कर्व काढायचं आहे. जसं आपण लोड ड्युरेशन कर्व काढताना काय केलं, लोड कर्वची मदत घेतली लोड ड्युरेशन कर्व काढताना, तसं इथे काय करायचं आपल्याला, वी हॅव टू गो फॉर हायड्रोग्राफ फॉर फाइंडिंग आउट दिस पर्टिक्युलर फ्लो ड्युरेशन कर्व. त्याच्यानंतर अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट जो की बऱ्याचशा वेळा ISC ला म्हणा किंवा ह्याच्यावर MCQ असतात, दॅट इज नथिंग बट दी हायड्रोलॉजी और व्हॉट इज हायड्रोलॉजिकल सायकल. ओके, व्हॉट इज हायड्रोलॉजी अँड हायड्रोलॉजिकल सायकल, जे की तुम्ही माझ्या मते 8th 9th सायन्सला किंवा 6th सायन्सला पण बघितलं असेल. ओके, हायड्रोलॉजी काय आणि हायड्रोलॉजिकल सायकल काय, म्हणजे ते काय म्हणतात त्याला, बाष्पीभवन होतं, मग ते त्याचे ढग तयार होतात, and then if they will get the what I can say cool wind, it will appear in the form of rain. ओके, एकदा सिंपल वर्ड मध्ये तुम्हाला सांगितलं, पण आपल्याला ती हायड्रोलॉजी किंवा हायड्रोलॉजिकल सायकल काय करायची, डिटेल स्टडी करायची. आणि त्याच्यानंतर जो की सर्वात महत्वाचा पार्ट आहे या हायड्रो पॉवर प्लांट मधला, तो म्हणजे काय, डिफरंट डिफरंट टाइप्स ऑफ टर्बाईन. ओके, मग आता टर्बाईन म्हणजे काय ते आपण ज्यावेळेस आपण नेक्स्ट पुढे जाऊ, ज्यावेळेस आपण हायड्रो पॉवर प्लांट शिकू, त्याच्यामध्ये हे सांगणारच आहे की मी तुम्हाला टर्बाईन म्हणजे काय, व्हॉट इज दी एक्झॅक्टली फंक्शन ऑफ दी टर्बाईन. म्हणजे हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये जे काय आपण डिफरंट डिफरंट टर्बाईन्स यूज करणार आहेत, त्या टर्बाईनचे टाइप्स आपल्याला काय करायचे, स्टडी करायचे. ओके, म्हणजे बघा हायड्रो पॉवर प्लांट मध्येच आपल्याला किती पॉइंट स्टडी करायचे आहेत, म्हणजे त्याच्यावरूनच तुम्ही विचार करू शकता की हा जो चॅप्टर आहे या चॅप्टरची डेप्थ किती आहे किंवा किती वास्ट चॅप्टर आहे हा. ओके, त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरा पॉवर प्लांट स्टडी करायचा आहे, द सेकंड पॉवर प्लांट दॅट वी हॅव टू स्टडी विच इज नथिंग बट दी व्हॉट आय कॅन से थर्मल पॉवर प्लांट. ओके, मग आता थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये आपल्याला काय काय स्टडी करायचंय बघा, त्या थर्मल पॉवर प्लांटचा टिपिकल लेआउट. म्हणजे बघा हे प्रत्येक पॉवर प्लांट स्टडी करताना येणारच आहे. कुठलाही पॉवर प्लांट घ्या, हायड्रो पॉवर प्लांट घ्या, थर्मल पॉवर प्लांट घ्या, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट घ्या, प्रत्येक पॉवर प्लांट मध्ये तुम्हाला 2 पॉइंट कॉमन दिसतील. कुठले, द 2 पॉइंट विच आर कॉमन देअर, टिपिकल लेआउट अँड दी साइट सिलेक्शन. ओके, म्हणजे काय, टिपिकल लेआउट कसा आहे त्या पर्टिक्युलर पॉवर प्लांटचा, आणि त्याचं साइट सिलेक्शन करताना कोणकोणते पॉइंट्स विचारात घ्यायचे, हे प्रत्येक पॉवर प्लांट मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं. ओके, सी थर्मल पॉवर प्लांट, त्यातला पण पहिला पॉइंट कुठला स्टडी करायचा आहे, टिपिकल लेआउट. त्याच्यानंतर त्याच्यातलं साइट सिलेक्शन, म्हणजे ज्यावेळेस मी थर्मल पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करणार आहे त्यावेळेस कुठले कुठले पॉइंट्स मी विचारात घ्यायचे त्या थर्मल पॉवर प्लांटची साइट सिलेक्ट करताना. ओके, त्याच्यानंतर खूप महत्वाचं, फ्युएल्स अँड देअर हँडलिंग. ओके, म्हणजे काय, आता थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये फ्युएल काय आहे, एक नॉर्मल मी इंट्रोडक्शन देतो. थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये व्हॉट इज द फ्युएल इन दी थर्मल पॉवर प्लांट, ऑब्वियसली द कोल इज द फ्युएल, कोळसा, that is the fuel in their particular thermal power plant. So what is the process of their handling, then what is the combustion process, म्हणजे ऑब्विसली तो फ्युएल काय होतोय त्या थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये बर्न होतोय, आणि आपण काय करतोय, विथ द हेल्प ऑफ दॅट बर्निंग व्हॉट एव्हर दी हीट प्रोड्यूस, त्याच्यानुसार आपण काय करतोय, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतोय. मग त्या कंबशन प्रोसेस कशी होती, त्याच्यानंतर आफ्टर दिस ऑल प्रोसेस दी ऍश अँड डस्ट विल गोइंग टू प्रोड्यूस, म्हणजे ऑब्व्हियसली काय होणार आहे, ज्यावेळेस कोळसा तुमचा जळणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, देअर विल बी प्रोडक्शन ऑफ ऍश. ओके, म्हणजे काय, राख किंवा डस्ट प्रोड्यूस होणार आहे. मग त्याचं हँडलिंग कसं करायचं, त्याचं कलेक्शन कसं करायचं आणि त्याला डिस्पोज कसं करायचं, दॅट वी हॅव टू स्टडी इन दी सेकंड, दॅट इज थर्मल पॉवर प्लांट. ओके, म्हणजे ह्यात बघा थर्मल पॉवर प्लांट मध्ये काय करायचं आहे, त्याचं टिपिकल लेआउट, साइट सिलेक्शन, मग ती फ्युएल हँडलिंगची प्रोसेस कशी आहे, त्याच्यानंतर कंबशन प्रोसेस काय आहे, आणि ऍश अँड डस्ट कलेक्शन अँड हँडलिंग, that we have to study in this particular thermal power plant. Okay, then third power plant that we have to study, which is nothing but the nuclear power plant. काय स्टडी करायचं आहे, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट. ओके, मग आता ह्या न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये फ्युएल काय, न्यूक्लिअर एनर्जी इज दी इम्पॉर्टंट फ्युएल. ओके, विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरंट डिफरंट न्यूक्लियस. ओके, सो त्याचं आपल्याला बघा काय स्टडी करायचं आहे, इन दिस वी हॅव टू स्टडी इट्स टिपिकल लेआउट अँड दी साइट सिलेक्शन. त्याचं पण टिपिकल लेआउट, आणि ज्यावेळेस न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटची साइट्स तुम्ही सिलेक्ट करता त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये कुठले पॉइंट्स तुम्ही विचारात घ्यायचे ते साइट सिलेक्शन मध्ये स्टडी करायचं आहे. देन द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, न्यूक्लिअर रिॲक्शन. ओके,
मग न्यूक्लिअर रिॲक्शन कुठल्या आहेत तुम्ही पण बघितले असतील किंवा माहित असतील. न्यूक्लिअर दोन महत्वाच्या न्यूक्लिअर रिॲक्शन आहेत. कुठले कोण सांगते न्यूक्लिअर रिॲक्शन माहित आहेत का कुणाला? न्यूक्लिअर फिजन आणि न्यूक्लिअर फ्युजन. मग न्यूक्लिअर फ्युजन मध्ये काय होते किंवा न्यूक्लिअर फिजन मध्ये काय होते ते आपल्याला काय करायचं स्टडी करायचं. देन क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिअर रिॲक्टर. ओके, आता न्यूक्लिअर रिॲक्टर वर्ड काय आहे? आता न्यूक्लिअर रिॲक्टर म्हणजे काय? न्यूक्लिअर रिॲक्टर हे असं एक व्हेसल आहे. इट इज वन ऑफ द व्हेसल वेअर दिस न्यूक्लिअर रिॲक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस. ओके, nuclear reactor is one of the vessel where this nuclear reaction is going to take place. So what we have to study? We have to study its classification. म्हणजे न्यूक्लिअर रिॲक्टरचे कुठले कुठले टाईप आहेत त्यांनी ब्रॅकेट मध्ये दिलेले आहेत. AGR, त्याच्यानंतर PWR आणि BWR. ओके, हे काय आहेत त्याचे लॉंग फॉर्म काय आहेत? whenever we will going to study that time I will tell you what is the AGR, PWR and BWR. And the another last point, that is nothing but the how the nuclear waste we have to dispose and what will be its environmental aspects. Because whatever the nuclear waste which is generated in this particular nuclear reaction, that is hazardous. Okay, it will affect the human being. That's why what we have to study, how we are going to dispose that particular nuclear waste and what will be the its environmental aspect. ते जे environmental aspects काय आहेत ते आपल्याला काय करायचंय? We have to learn in this particular chapter or sorry in this particular point, that is nothing but the nuclear power plant. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? सगळ्यांना बेसिक आयडिया तर आलेली आहे का? What we have to study in this particular chapter? Whether everybody got this basic idea what we have to study? Okay, so basically what we have to go for, that is three important power plants were there: hydro power plant, thermal power plant and the nuclear power plant. हे तीन महत्वाचे पॉवर प्लांट आहेत की ज्याला काय म्हणतो आपण? we are going to call them as the base load power plant. त्यांना आपण काय म्हणतोय? बेस लोड पॉवर प्लांट. बघा, कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. आपल्या थर्ड चॅप्टरचं नाव काय आहे? पीक लोड पॉवर प्लांट. पीक लोड पॉवर प्लांट वेगळे आहेत आणि बेस लोड पॉवर प्लांट वेगळे आहेत. त्यामुळे दोन्ही मध्ये कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. कळले सगळ्यांना? गॉट इट एव्हरीवन? Yes, sir. Okay, now we will start with this particular first point, that is the conventional and non-conventional energy sources. Okay, so see, first of all, before starting with this conventional and non-conventional energy sources, we have to look at for the with the help of which different energy sources are available, we are going to generate the electricity. See, whatever the electrical energy is there, that is produced from different energies which are available in nature. Okay, so it is desirable to look into this particular various energy sources. See, in the nature there are different what I can say energies are available, and with the help of that energies we are going to produce the electricity. ज्या ज्या काही नेचर मध्ये एनर्जी सोर्सेस अवेलेबल आहेत त्या एनर्जी सोर्सेसचा वापर करून आपण काय करणार आहे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करणार आहे. मग ते एनर्जी सोर्सेस कुठले आहेत? विच आर दॅट एनर्जी सोर्सेस? very important, the sun. Okay, everybody knows that the sun is the important source of energy, or you can say it is the basic source of energy. Okay, so first is nothing but the sun, second is nothing but the wind everybody knows, third water. Okay, then fuels. Now fuels, it will come different fuels like coal is there, then what I can say petroleum fuel is there. All this comes under the category of this particular fuel. And the fifth nowadays, which is a very popular, that is nothing but the nuclear energy. In recent year or in this particular recent era, we are going to generate the electricity with the help of this particular nuclear energy. आपण कशापासून? न्यूक्लिअर एनर्जी पासून जास्तीत जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करतोय. इन नावडेज, म्हणजे आधी प्रोड्यूस करत होतो असं नव्हतं, पण nowadays that trend has become said that generate the electricity with the help of this particular nuclear energy. Okay, so see which are the different sources. With the help of these different sources,
what we are going to do, we are generating the electricity. आपण ह्या एनर्जी सोर्सेसचा वापर करून इलेक्ट्रिसिटी काय करतोय, जनरेट करतोय. मग ते सोर्सेस कुठले आहेत? सन, वाइंड, वॉटर, fuels, different fuels are there, and the very one that is nothing but the nuclear energy. Okay, so these are the different sources which are available in the nature, and with the help of this we are going to produce the electricity. Okay, now we will move towards the exactly understanding, or we have classified these energy sources into two types. आपण हे एनर्जी सोर्सेस दोन टाइप मध्ये मग क्लासिफाय केलेले आहेत. मग कुठल्या ह्याच्यात आपण ते एनर्जी सोर्सेस क्लासिफाय केलेले आहेत ते आपण आता बघणार आहोत. ओके, सो सी, we are classified that energy sources into two types, which are nothing but the conventional energy sources and the non-conventional energy sources. ओके, दोन सोर्सेस मध्ये आपण त्याचं डिवायडेशन केलेलं आहे, कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आणि नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. सो वी विल स्टार्ट विथ दी कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. मग आता कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस काय बघा, these sources are accumulated in the nature. हे नेचर मध्ये आहे, but what is the important? They cannot be replenished once exhausted. Okay, the very important statement about the conventional energy sources. These energy sources are available in the nature, but if they will exhaust, they cannot be replenished. म्हणजे एकदा ते संपून गेले तर त्यांना आपण परत तयार करू शकणार नाही किंवा ते तयार होणार नाहीत. ओके, सो दॅट इज दी वन ऑफ दी व्हॉट आय कॅन से important point related to this conventional energy sources. Conventional energy sources are available in nature, but if once exhausted, म्हणजे ते संपून गेले तर परत त्यांना तयार करता येणार नाही किंवा ते तयार होणार नाही. That's why they are said that these resources are available in nature, but if they will exhaust, then it is very difficult to replenish them. Okay, म्हणजे ते तयार करणं खूप इम्पॉसिबल आहे. त्याच्यामुळेच त्याला काय म्हणलंय, कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. सी, दीज आर दी एनर्जी सोर्सेस विच वन्स यूज, एकदा ते आपण वापरून संपवले, इट कॅनॉट बी रिकवर एनी मोर, आपण त्याला रिकवर करू शकणार नाही. ओके, अँड नाव दे आर डिप्लिटिंग इन नेचर. डिप्लिटिंग इन नेचर म्हणजे काय, ते आता संपत चाललेले आहेत. ओके, सो what one important point or what definition or what we have to understand in this conventional energy sources is that if that particular energy sources will exhaust from the nature, so it is very difficult for us to recover, or it highly impossible to recover that all resources. Okay, and nowadays that is become a very important issue that they are now depleting in nature. ते त्या आपले जे काही नेचर आहे त्याच्यातून ते काय होत चाललेले आहेत, संपत चाललेले आहे. त्यामुळेच त्यांना काय म्हणते, दीज आर कॉल्ड ॲज दी नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. त्यालाच त्यांनी काय म्हणते, नॉन रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. ओके, मग आता याचे एक्झाम्पल कुठले कुठले आहेत, विच आर दी एक्झाम्पल ऑफ दिस पर्टिक्युलर कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. सी, त्याचे त्यांनी एक्झाम्पल दिलेले आहे. कुठलं आहे, द थर्मल एनर्जी, पण कशापासून मिळालेली, फ्रॉम दी कोल. ओके, कोल म्हणजे काय, दगडी कोळसा. देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाईक पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन. ओके, so whatever the energy that we are getting from different petroleum products, or you can say different products like petrol, diesel, kerosene, then natural gas and the nuclear energy. These are the some of the example of the conventional energy sources, okay, which are available in nature, but now if they will exhaust, ते एकदा संपून गेले की it is not possible for us to recover it again. Okay, that's why nowadays different technologies were coming where or government is try what I can say, giving different inputs to say us that they use the renewable energy sources more.
म्हणूनच गव्हर्नमेंटचा आता सध्यावर फोकस कशाचा आहे की आपण रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस जास्त वापरायला पाहिजे. म्हणजे आता रिन्युएबल म्हणजे काय ते आता ऑब्व्हियसली आपण पुढे बघणारच आहे, बरोबर आहे का? बट दी कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस once they will exhaust from the nature, it is not possible to recover them very easily. So that's why now they are depleting in nature. And what is the another name of this particular conventional energy sources? याचं दुसरं नाव काय आहे? त्यालाच तुम्ही काय म्हणताय? You can call it is nothing but the non-renewable energy source. Everybody got the what is exactly conventional energy sources? कळले का conventional energy sources म्हणजे काय? Yes, sir. Okay, now we will understand the what is the advantages and disadvantages of this particular conventional energy sources. ओके, मग आता आपण काय म्हणतोय ते नेचर मध्ये अवेलेबल आहेत, एकदा एक्झॉस्ट झाले तर ते परत आपण रिकव्हर करू शकणार नाही. पण त्याचे काय ऍडव्हान्टेजेस आहे आणि काही त्याचे डिसएडव्हान्टेजेस आहे. तर पहिल्यांदा आपण स्टडी करूया विच आर दी ऍडव्हान्टेजेस. त्याचे ऍडव्हान्टेज काय? फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टंट इज दॅट देअर इफिशियन्सी इज मोर. ओके, दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दी कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. म्हणजे म्हणजे आता मी कंपॅरेटिव्हली बोलतो, जे काय आपण आता नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आहे याच्या पुढे जे बघणार आहोत आपण, त्याची आणि याची इफिशियन्सी कम्पेअर केली तर whatever the efficiency of this particular conventional energy sources, that conventional energy sources efficiency is more. That's why nowadays also we know that they are what I can say depleting in nature, then also we are going to consume it. म्हणजे बघा, त्याची इफिशियन्सी जास्त आहे. आपल्याला माहित आहे की पेट्रोलियम प्रोडक्ट हे काय होत चाललेत, डिप्लिटिंग इन नेचर आहेत. ते एकदा वापरले की ती परत संपून जाणार आहेत. तरी पण आपण काय करतोय, इन अवर बाईक्स और फोर व्हीलर वी आर युझिंग दॅट ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट ॲज अ फ्युएल. व्हाय? बिकॉज देअर एफिशियन्सी इज मोर. त्यांची एफिशियन्सी काय जास्त आहे. ओके, देअर इनिशियल कॉस्ट इज कंपॅरेटिव्हली लेस. कुणापेक्षा कंपॅरेटिव्हली? whenever we are going to compare with the non-conventional energy sources, आपण नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस बरोबर ज्यावेळेस त्याला कम्पेअर करू त्यावेळेस त्यांची इनिशियल कॉस्ट नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस पेक्षा कमी आहे. ओके, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस पेक्षा त्यांची इनिशियल कॉस्ट काय आहे? कमी आहे. देअर इंटेन्सिटीज आर हाय. इंटेन्सिटीज म्हणजे काय? इंटेन्सिटी म्हणजे इथं आपण असं काय म्हणतो, तीव्रता असं त्याचं मिनिंग नाही घ्यायचं. इंटेन्सिटी म्हणजे काय? लगेच अवेलेबल आहेत. म्हणजे तुम्ही एक सिंपल एक्झाम्पल कन्सिडर करा. पेट्रोलियम प्रोडक्टचा एक्झाम्पल कन्सिडर करा. कुठले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आहेत? ओके, पेट्रोल इज देअर, देन डिझेल इज देअर. In our Pandharpur area only, different petrol pumps are available where we can get the electricity. Where we are getting that particular petroleum product as the fuel. Okay, म्हणजे त्याचे इंटेन्सिटीज म्हणजेच काय? ते डिफरंट त्याच्यात अवेलेबल, लगेच अवेलेबल होत आहेत. म्हणूनच त्याला ते काय म्हणतात, देअर इंटेन्सिटीज आर हाय. तुम्ही जर ह्याचं एक्झाम्पल कन्सिडर केलं, कशाचं? दगडी कोळशाचं एक्झाम्पल, कोल. आपल्या इन अवर व्हॉट आय कॅन से नागपूर रिजन और विदर्भ रिजन, वी आर हॅव्हिंग दी बिग ओर्स. त्याच्या दगडी कोळशाच्या खूप मोठ्या खाणी तिथं आहेत. म्हणजे काय? ते आपल्याला त्या इंटेन्सिटी म्हणजे त्या प्रमाणात लगेचच अवेलेबल होत आहेत. त्याचा रेफरन्स देऊन त्यांनी काय म्हणलेलं आहे, देअर इंटेन्सिटीज आर हाय. ओके, बट द व्हेरी फॉरमोस्ट ऍडव्हान्टेज, जो की महत्वाचा ऍडव्हान्टेज आहे कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसचा, कुठला? their efficiency is more. First advantage, their efficiency is more as compared to the non-conventional energy sources, and their initial cost is very less or comparatively less as compared to the non-conventional energy sources. Okay, the next point, डिसएडव्हान्टेज काय? मग हे तर तुम्ही म्हणताय त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आहेत. काय? एफिशियन्सी जास्त आहे, इनिशियल कॉस्ट कमी आहे, त्याच्या इंटेन्सिटी हाय आहे. पण मग त्याचे डिसएडव्हान्टेज काय आहे? विच आर देअर डिसएडव्हान्टेजेस? बघा, आता हे मगाशीच मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. द फॉरमोस्ट डिसएडव्हान्टेज, त्याचा सगळ्यात महत्वाचा डिसएडव्हान्टेज काय? दे आर डिप्लिटिंग इन नेचर. ते ह्या नेचर मधून संपत चाललेले आहेत. दे आर डिप्लिटिंग इन नेचर.
they are now they're going to exhaust from this particular nature. This is the one of the biggest disadvantage of this particular conventional energy sources. हा कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसचा खूप मोठा डिसएडव्हान्टेजेस आहेत की ते ह्या नेचर मधून संपत चाललेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर दे कॉज द पोल्युशन टू द ऍटमॉस्फिअर बाय द डिफरंट मीन्स. आता मी हे वेगळं सांगायची तुम्हाला गरज नाही की जे काय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आहेत किंवा आपण जे काय डिफरंट व्हॉट आय कॅन से थर्मल पॉवर प्लांट बघितला तर त्यातून निघणारा जो काही धूर आहे त्याच्यामुळं दे आर गोइंग टू पोल्यूट दी ऍटमॉस्फिअर विथ द हेल्प ऑफ डिफरंट वेज. ते डिफरंट वेनी काय ऍटमॉस्फिअर पोल्यूट करत आहेत. ओके, मीन्स सी whenever we will study the non conventional energy sources त्याच्यावरूनच तुम्हाला कळून जाईल की तेव्हा त्याच्यावरूनच आयडिया येत जाईल की हे जे काय कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आहेत याच्यापासून काय होतंय, वी आर हॅव्हिंग दी और दे आर व्हॉट एव्हर दी पोल्युशन causes with because of this particular energy sources, this is the very hazardous and it will affect the human life as well as whole environment. Okay, that's why although their efficiency is high, they are having the high initial cost, but they will cause or they are going to cause the pollution to the atmosphere with the help of different ways. And another disadvantage is that their running and maintenance cost is high. Although their initial cost म्हणजे त्यांची स्टार्टिंग कॉस्ट जरी कमी असली, their रनिंग अँड मेंटेनन्स कॉस्ट इज हाय. म्हणून तर आता बघा तुम्ही पेट्रोलचे जे काय हे आहेत काय म्हणतो त्याला पेट्रोलची प्राइस आहे ती इन्क्रीज होत चालली आहे. म्हणजेच काय, देअर रनिंग कॉस्ट इज हाय. ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. ऍडव्हान्टेज काय आहे, their efficiency is high, then their initial cost is less and their intensities are high. But as far as the disadvantage is concerned, what is their disadvantage? They are depleting in nature and they are going to cause the pollution to the atmosphere with the help of different ways, and their running and maintenance cost is high. Got it everyone? सगळ्याला ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस कळलेले आहेत का कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस? वेदर यू आर गेटिंग दिस वन? Yes, sir. ओके, सी द इन दी ISC हाऊ दी क्वेश्चन विल गोइंग टू अराइज. बघा ISC मध्ये क्वेश्चन कसा अराइज होणार आहे, व्हॉट इज कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस, मेन्शन इट्स ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ दी कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. असा ISC मध्ये क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस आहे. ISC म्हणजे काय, इन सेमिस्टर एक्झाम जी की आपण 30 मार्क्सची कंडक्ट करणार आहे. ओके, सो दीज आर दी अबाउट दी कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. ओके, आता जर तुम्हाला कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस कळले असतील तर नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस दे आर एक्झॅक्टली अपोजिट टू दी कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. So what is the non-conventional energy sources? See, whatever these energy sources are there, they are available abundantly in nature and it can be reused and reused again. Okay, काय हे जे काय एनर्जी सोर्सेस आहेत ते भरपूर प्रमाणात अवेलेबल आहेत आणि ते आपण सारखं रियूज करू शकतो कारण ते एक्झॉस्ट होणार नाहीत. ओके, म्हणजे जोपर्यंत नेचर आहे तोपर्यंत ते जे काही सोर्सेस आहेत ते अवेलेबल राहणारच आहेत. ओके, सो दिस इज दी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. काय, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आर अवेलेबल इन नेचर. ते नेचर मध्ये खूप प्रमाणात अवेलेबल आहेत, अबंडंटली अवेलेबल इन नेचर and we can reuse again. Why? Because they will not going to replenish until the environment is going to exist. Okay, म्हणजे जोपर्यंत एन्व्हायरमेंट असणार आहे त्या तोपर्यंत हे एनर्जी सोर्सेस राहणारच आहेत. ओके, म्हणजे सिंपल एक्झाम्पल कन्सिडर करा, वाइंड, वारा. त्याच्यापासून आपण माहितीये विथ द हेल्प ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिफरंट वाइंड मिल इन्स्टॉल, जे काय वाइंड मिल इन्स्टॉल केलेले आहेत त्याच्यापासून आपण काय करतोय, ते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करतोय. म्हणजे आता जोपर्यंत एन्व्हायरमेंट आहे तोपर्यंत तो जो काय व्हॉट आय कॅन से वाइंड इज देअर, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू प्रेझेंट इन टू दी ऍटमॉस्फिअर. ओके, सो what they want to suggest is that they are available abundantly in nature, खूप प्रमाणात अवेलेबल आहेत. They and we can reuse it again. Okay,
See, these resources are generated continuously and are known as renewable energy sources. ओके, त्यांनाच काय म्हणतो आपण, रिन्युएबल. रिन्यू करू शकतो आपण, म्हणजे एकदा असं नाही की एकदा वापरल्याने ते संपून गेले. ओके, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज दी रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस. मग कुठले कुठले आहेत जे की आपण मोस्टली ज्याच्यापासून आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतो ते कुठले आहेत? सोलार एनर्जी इज देअर, सोलार, wind is there, then tidal, the energy which we are getting from the waves of this particular what I can say sea, from the energy that we are getting from the waves of that particular sea, that is nothing but the tidal energy. पण तरी पण त्यांनी इथे त्याचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. विच आर दी एक्झाम्पल ऑफ नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस? बघा कुठले कुठले आहेत. सोलार एनर्जी इज देअर, wind energy, everybody knows that, hydraulic energy, okay, the energy which we are getting from this water, then tidal energy, okay, everybody knows that, tidal, wave energy. Tidal energy and wave energy both are similar or related terminologies to the each other. Okay, then geothermal energy, ocean thermal energy, the energy which we have got from this ocean. Then biogas is there, then biomass. Biomass in the sense, can anybody differentiate the biogas and biomass? Can anybody differentiate what is the biogas and what is the biomass? ओके, बायोमास म्हणजे काय? जे आपल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये काय म्हणतो आपण, जे डिफरंट डिफरंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहेत आणि ते प्रोडक्ट ज्यावेळी डिस्पोज होतील किंवा थोडक्यात काय म्हणतो, जर सपोज कुजले आणि त्याच्यापासून जी काय पर्टिक्युलर एनर्जी मिळणार आहे त्यालाच तुम्ही काय म्हणता, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी बायोमास एनर्जी. त्यालाच तुम्ही काय म्हणता, यू कॅन कॉल इट इज दी बायोमास एनर्जी. ओके, जस्ट अ मिनिट. Okay, so these are the nothing but the example of the non-conventional energy sources. म्हणजे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसच्या बाबतीत तुम्ही काय लक्षात ठेवणार आहात? व्हॉट यू आर गोइंग टू रिमाइंड ऍज पर एज दी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आर कन्सर्न? काय लक्षात ठेवणार आहात? दीज आर दी एनर्जी सोर्सेस which are abundantly available in nature and we can reuse it again because they will not going to exhaust or they will not going to depleted now in this particular situation. म्हणजे असं नाही की ते लगे आता संपायला लागलेत. ओके, they are available in abundantly in the nature. So this is the non conventional energy sources. बरोबर आहे का? पण आता हे जे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आहेत त्याचे काही ऍडव्हान्टेज पण असणार आहेत आणि काही डिसएडव्हान्टेज पण आहे. जसे की आपण कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसचं बघितलं, काय they are having some advantage, disadvantage. Like in that way, the non-conventional energy sources also having the advantage and disadvantage. मग कोणते आहेत बघा? advantages non-conventional energyचे, they are abundantly available in nature. आज हे तुम्ही पण लॉजिक लावू शकता. जर तुम्ही काय म्हणतो त्याला सोलार एनर्जी विचारात घेतली तर किती मोठ्या प्रमाणात सोलार एनर्जी ह्या नेचरवर अवेलेबल आहे. सो दे आर abundantly available in nature. हा त्याचा खूप मोठा ऍडव्हान्टेज आहे. त्याच्यानंतर दे विल नॉट गोइंग टू पोल्यूट ऍटमॉस्फिअर ऍट एनी कॉस्ट. ते ऍटमॉस्फिअर पोल्यूट करत नाहीत. हे क्रिस्टल क्लिअर रूल आहे किंवा काय म्हणू शकतो आपण त्याला, एक साधं लॉजिक तुम्ही पण लावू शकताय की वाइंड एनर्जी म्हणा किंवा सोलार एनर्जी म्हणा किंवा हायड्रॉलिक एनर्जी म्हणा, याच्यापासून एन्व्हायरमेंटचं पोल्युशन झालेलं आपण कधीच ऐकलेलं नाहीये. ओके, सो what I can say, they are not going to pollute the atmosphere. ते atmosphere pollute करत नाही. Then they are available in large quantity. Okay, पहिला आणि तिसरा ऍडव्हान्टेज somewhat similar, that is they are available in large quantity. लार्ज क्वांटिटी म्हणजे काय बघा, सोलार एनर्जी सकाळी तुम्ही जर 8 वाजल्यापासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत दॅट पर्टिक्युलर सोलार एनर्जी इज अवेलेबल अँड दॅट इज अवेलेबल थ्रू आउट दॅट पर्टिक्युलर सरफेस ऑफ दी अर्थ. अर्थच्या सरफेसवर बऱ्याचशा ठिकाणी सोलार एनर्जी अवेलेबल आहे. किंवा तुम्ही टायडल एनर्जी जर घेतली, द एनर्जी दॅट वी आर गेटिंग फ्रॉम दी वेव्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से सी, वी आर हॅव्हिंग व्हॉट आय कॅन से with the large percentage of sea in that our earth.
how much amount of energy that we are getting. Also we can consider the wine, it is available in the also large quantity. So another important advantage of this particular non-conventional energy sources is that they are available in large quantity. Now fourth disadvantage, they are well suited for decentralized use. Decentralized म्हणजे काय, तिथं ज्या प्रमाणात ते अवेलेबल आहेत त्याच्यापासून आपण एनर्जी जनरेट करू शकतोय. म्हणजे कसं, आता बघा काही ठिकाणं अशी आहेत की तिथं जर तुम्ही व्हेनेवर वी आर गोइंग टू एस्टॅब्लिश एनी वाइंड पॉवर प्लांट, म्हणजे तुम्हाला जर वाइंड पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करायचं असेल तर तुम्हाला असं साध्या प्लेस आपल्या पंढरपूर सारख्या प्लेसमध्ये एस्टॅब्लिश करून जमेल का? नाही. ते आपल्याला कुठे एस्टॅब्लिश करायचे आहेत, जिथं हिली एरियाज आहेत, जिथं वाइंड कंटिन्युअसली फ्लो होते, अशा ठिकाणी तुम्हाला काय करायचे आहेत, यूज करायचे. किंवा जे काय तुम्हाला काय म्हणतो त्याला, हे हायड्रो पॉवर प्लांट, किंवा वी कांट से हायड्रो पॉवर प्लांट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिक्युलर नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. सोलार पॉवर प्लांट घ्या, जिथं तुमचं ती काय सोलार एनर्जी भरपूर प्रमाणात अवेलेबल आहे, तुम्ही तिथे लगेच ते काय करू शकता, इन्स्टॉल करू शकता. म्हणजे जिथं जसं अवेलेबल आहे तिथं आपण लगेच तो पॉवर प्लांट काय करू शकतो, एस्टॅब्लिश करू शकतो, किंवा त्याच्यापासून इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करू शकतो. त्यामुळे ते काय म्हणतात, दे आर वेल सुटेड फॉर डिसेंट्रलाइज्ड यूज. डिसेंट्रलाइज्ड यूज साठी ते वेल सुटेड आहेत. ओके. आणि त्यांची बघा, दीज व्हॉट एव्हर दीज प्लांट्स आर देअर, हे जे काय नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आहे आणि त्यांची जी काय आपण पॉवर प्लांट एस्टॅब्लिश करणार आहोत, त्यांची मेंटेनन्स कॉस्ट कमी आहे. ओके, मेंटेनन्स कॉस्ट कमी आहे कुणापेक्षा, जे काय कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस होते आणि त्यांचे जे काय पॉवर प्लांटची मेंटेनन्स कॉस्ट होती त्याच्यापेक्षा हे जे काय नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आहे आणि त्याच्यापासून आपण जे काही पॉवर प्लांट्स उभारणार आहोत त्याची मेंटेनन्स कॉस्ट त्यांच्यापेक्षा काय आहे, कमी आहे. ओके. सो दीज आर दी सम ऑफ दी ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस. हे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसचे ऍडव्हान्टेज आहे. मग आता ह्यांचे डिसएडव्हान्टेज काय आहेत बघा. These sources are available in nature during a particular period which is uncertain. आणि याचं सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल आहे कुठलं, वाईन. असं आहे का की आपल्या इथं 24 आवर्स मध्ये वाईनचा स्पीड कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे जसं सकाळी वाईंड होतं तसं संध्याकाळी पण तसंच आहे, दुपारी पण तसंच आहे, किंवा संध्याकाळच्या वेळेस पण तसंच आहे? नो. वाईनचा स्पीड काय अनसर्टन आहे, कधी सकाळी जास्त आहे, कधी संध्याकाळी जास्त आहे, कधी दुपारी जास्त आहे. म्हणजे काय होणार आहे, इफ वाइंड स्पीड इज मोर इन द केस ऑफ मॉर्निंग, then what will happen, the amount of electricity generated is more. If wind speed is less, then what it will happen, the amount of electricity generated is going to be less. तसंच एक्झाम्पल घ्या सोलारचं. जेवढी सोलार एनर्जी तुम्ही समर सीझन मध्ये प्रोड्यूस करू शकताय, किंवा जेवढी इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही समर सीझन मध्ये विथ द हेल्प ऑफ सोलार एनर्जी प्रोड्यूस करू शकताय, तेवढीच इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही व्हॉट आय कॅन से रेनी सीझन और विंटर सीझन, वेदर इट इज पॉसिबल फॉर यू टू जनरेट दॅट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी? नो. म्हणजे त्याचा जो काही पिरियड आहे तो अनसर्टन आहे. म्हणजे आपण असं एक्झॅक्टली सांगू शकत नाही की एवढ्या अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होईल या वेळेत एवढी. ते कशावर डिपेंड आहे, त्याच्या अनसर्टनिटीवर डिपेंड आहे. म्हणजे तो पर्टिक्युलर एनर्जी सोर्सेस त्यावेळेस कशा प्रमाणात अवेलेबल आहे, दॅट विल डिपेंड ऑन दिस सिच्युएशन. दॅट्स वाय दे आर सेइंग दॅट द सोर्सेस विच आर अवेलेबल इन नेचर ड्युरिंग अ पर्टिक्युलर पिरियड, त्या पर्टिक्युलर पिरियड मध्ये ते किती प्रमाणात अवेलेबल असतील, दॅट इज अनसर्टन इन नेचर. ओके. देन देअर लेस इफिशियन्सी ऑफ देअर पॉवर प्लांट. म्हणजे बघा, जो तिकडे ऍडव्हान्टेज होता कुठं, कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस मध्ये जो ऍडव्हान्टेज होता तो इकडे काय बघा, डिसएडव्हान्टेज म्हणजेच काय, नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसच्या पॉवर प्लांटची एफिशियन्सी काय कमी आहे. याचाच अर्थ काय, ह्यालाच कॉन्व्हर्स तुम्ही काय करू शकता, जे काय कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आहेत त्यांच्या पॉवर प्लांटची एफिशियन्सी काय जास्त आहे. म्हणजे अलग लक्षात, हे दोन कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आहेत. म्हणजे हे पण तुम्हाला करायला जमलं पाहिजे, कारण एमसीक्यू हे असेच विचारलेले असतात. याची इफिशियन्सी कमी आहे, त्याचाच दुसरा अर्थ काय, त्याची जास्त आहे. ओके. म्हणजे नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसच्या पॉवर प्लांटची एफिशियन्सी कमी आहे, याचाच अर्थ काय आहे, कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसच्या पॉवर प्लांटची एफिशियन्सी जास्त आहे. अँड अनदर इम्पॉर्टंट पॉइंट, दे आर हॅव्हिंग देअर हाय इनिशियल कॉस्ट. ओके.
दे आर हॅव्हिंग देअर हाय इनिशियल कॉस्ट. त्यांची इनिशियल कॉस्ट काय जास्त असणार आहे. तिकडं जर आपण कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस बघितले तर कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस मध्ये बघा ऍडव्हान्टेज काय सांगितलं होतं, देअर इनिशियल कॉस्ट इज लेस. कुणाची? कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसची. यांची इनिशियल कॉस्ट कमी आहे, म्हणजेच नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेसची काय जास्त आहे. म्हणून काय नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस आर हॅव्हिंग दी हाय इनिशियल cost. Everybody got this point? That is the conventional and non-conventional energy sources. हे आपण काय म्हणतो 12th मध्ये पण स्टडी केलेलं आहे किंवा 10th मध्ये, बट as this is a part of our syllabus curriculum, we have to look out for this. आपल्याला हे बघणं गरजेचं आहे. Everybody, whether you have got this point, conventional energy sources and non-conventional energy sources, सगळ्यांना कळलंय का? Yes, sir. ओके. त्यामुळेच एक्झाम मध्ये क्वेश्चन कसा येणार आहे, हाऊ दी क्वेश्चन विल गोइंग टू अराइज इन टू दी एक्झाम. व्हॉट इज दी कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस, गिव्ह इट्स ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज, किंवा व्हॉट इज दी नॉन कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस, मेन्शन इट्स ऍडव्हान्टेजेस अँड दी डिसएडव्हान्टेज. त्याचे ऍडव्हान्टेज आणि डिसएडव्हान्टेज मेन्शन करा. मग तुम्ही कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस मध्ये काय लिहायचं त्याचे एक्झाम्पल द्या आणि त्याच्यानंतर काय करा त्याचे ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज लिहा, किंवा नॉन कन्व्हेन्शनलचे काय आहे ते लिहा, त्याचे एक्झाम्पल द्या, ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेज काय करा मेन्शन करा. ओके. हा आपला प्रायमरीली पार्ट आहे. ऍक्च्युली दिस इज दी वन ऑफ द सिम्पल वन ऑफ द पॉइंट इन अवर सिलेबस. हा आपल्या सिलेबस मधला एक पॉइंट आहे. ओके. दॅट इज दी वन ऑफ द प्रायमरीली पार्ट इन अवर syllabus, that is conventional energy sources and the non-conventional energy sources. Actually our chapter is going to start from here. Also our chapter started, but the main important part, or the what I can say, the whole arrangement of our particular chapter is there here. That is hydropower plant. We will study it into the next lecture, but what we have to study in this particular, व्हॉट इज एक्झॅक्टली हायड्रो पॉवर प्लांट बघायचे, त्याचा टिपिकल लेआउट बघायचंय बघा, आणि डिफरंट कॉमनली यूज टर्म्स कोणते आहेत. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं, हायड्रोलॉजी काय आहे, हायड्रोग्राफ काय आहे, फ्लो ड्युरेशन कर्व काय आहे, आणि जे काही टर्बाईन्स आपण वापरणार आहेत त्या हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये त्याचे कुठले कुठले टाइप्स आहेत हे आपल्याला स्टडी करायचे. ओके. त्यामुळं फ्रॉम नेक्स्ट टुमॉरोज लेक्चर, ऑल्सो टुमॉरो वी आर हॅव्हिंग द लेक्चर. ओके. So into the tomorrow's lecture, we will study, or we will start our first power plant, which is and what see already I have told you. Okay. From make sure that from here onwards we are starting with the generation part. Okay. Already I have told you our power system is basically divided into three parts: generation, transmission, and the distribution. Okay. So these two chapters, that is chapter number 2 and chapter number 3, these chapters are related with the generation. हे कशाशी रिलेटेड आहेत, जनरेशनशी. जो आपला सेक्शन नंबर 2 आहे आणि जो तुम्ही पॉवर सिस्टीम सेकंड स्टडी करणार आहात, दॅट सम ऑफ दॅट पार्ट इज रिलेटेड टू दी ट्रान्समिशन. आणि पॉवर सिस्टीम मधला मोस्ट ऑफ दी पार्ट दॅट इज पॉवर सिस्टीम सेकंड, दॅट इज रिलेटेड टू दी डिस्ट्रीब्युशन. ओके. So just wait, I will take your attendance. Okay.